کسی بھی خطے سے اگر کوئی درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتوں کے ذریعے سے مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. اور دوسری حدیث پاک ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں دنیا میں کہیں سے بھی کوئی اگر میرا چاہنے والا مجھ پہ درود پاک پڑھتا ہے میں خود اس سے سماعت کرتا ہوں, میں اس سے پہچانتا ہوں اور قیامت کے دن اس کی شفاعت کر کے اسے جنت کا پروانہ بھی دلاؤں. تو اگر درود پاک پڑھنے کے لیے کہا جائے ہمارے دستور ہے اور ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ ہم لوگ جب بھی اسٹیج پہ آتے ہیں تو درود پاک پڑھنے کے لیے کرتے ہیں. اور درود پاک اس لیے پڑھنے کے لیے کرتے ہیں کہ ہمارا وہ ایمان و عقیدہ ہے کہ جہاں بھی ذکر نبی ہوتا ہے یا ذکر رسول ہوتا ہے یا ذکر اولیاء کرام ہوتا ہے یا ذکر خدا ہوتا ہے وہاں پہ ہمارے نبی جلوہ گر ہوتے ہیں. ہمارے نبی جلوہ گر ہوتے ہیں تو ہم اپنے نبی کو حاضر و ناظر جانتے ہیں. اور ہر سنی کا عقیدہ ہے, ہر سنی کا عقیدہ ہے تو ہم سنیوں کو چاہیے کہ اپنے نبی پاک کو عید کے بارگاہ میں اس طرح درود پاک کو پیش کرے تاکہ کثرت سے آپ لوگوں کو کہا جاتا ہے درود پاک پڑھنے کے لیے. اس سے کسی مولانا کو فائدہ نہیں ہے, کسی علماء کو فائدہ نہیں ہے, کسی حافظ کو فائدہ نہیں ہے, کسی قاری کو فائدہ نہیں ہے, کسی مفتی کو فائدہ نہیں ہے, بلکہ کثرت سے کہا جاتا ہے پڑھنے کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے تو آپ کے کثرت سے درود پاک بھیجنا نبی پاک کی توجہ آپ کی طرف مائل ہو جائے گی. قیامت کے دن آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ نبی پاک خود دیکھیں گے, فرمائیں گے یہ میرا عاشق ہے جو مجھ پہ درود پاک پڑھتا ہے, اسے جنت میں ڈالے گا. تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, جشن شادی خانہ آبادی, علماء کرام, نعرہ تکبیر. واہ واہ. تو جب بھی درود پاک پڑھنے کے لیے کہا جائے ذوق اور شوق کے ساتھ پڑھا کریں. میں پھر سے آپ لوگوں کو کہتا ہوں درود پاک پڑھنے کے لیے اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم. یہ درود پاک تو سب کو یاد ہونی چاہیے. وہ بیانہ میں شروع کر دوں گا, وقت کی گنجائش نہیں ہے. پھر انشاءاللہ کبھی زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ اگر اتفاق ہوا تو کیا جائے گا. بس مختصر سی بات میں اپنے موضوع کی طرف پلٹ رہا ہوں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کی یہ محفل ہے. شادی بھی نبی پاک کی سنت اور میراث کرنا بھی نبی پاک کی سنت. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب تمہیں کوئی نعمت ملے تو اس کا چرچا کیا, لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمت سے نوازا ہے. لیکن ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر کوئی چیز نعمت حاصل ہوتی ہم اس کو چھپاتے ہیں. چھپاؤ مت, لوگوں میں کرو, لوگوں میں بانٹو, اس لیے کہ تم جتنا شکر کرو گے اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ عطا فرمائے گا, اتنا ہی زیادہ عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کو اگر نعمت ملے تو اس کا شکر ادا کرو. اب دیکھیے ہم سنیوں کا عقیدہ دیکھیے, ہم سنیوں کا طریقہ دیکھیے. ہمارے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے ہم خوشی مناتے ہیں. جب ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے ہم خوشی مناتے ہیں. ہمارا بچہ جب 7 دن کا ہوتا ہے ہم عقیقہ کرتے ہیں, ہم خوشی مناتے ہیں. ہمارا بچہ جب پہلا کمانے کے لیے جاتا ہے تو ہم میلاد کرتے ہیں. جب پیدا ہوتا ہے تو بھی کبھی کبھی میلاد کر لیتے ہیں, عقیقہ میں اکثر میلاد کرتے ہیں. ہمارا بچہ جب پہلا کمائی بھیجتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں میرا بیٹا پہلا کمائی بھیجا ہے, میں چاہتا یہ ہوں کہ نبی کی سیرت کا کچھ بیان ہو جائے. یہ پہلا پیسہ کو میں چاہتا ہوں کہ نبی کی میلاد ہو جائے. ہم پہلے میلاد کرتے ہیں. اور آگے چلیے, لوگ میلاد کو آج کل بند کرنے پہ لگے ہوئے ہیں.
اور جو لوگ میلاد کو بند کرتے ہیں وہ لوگ خود ہی بند ہو جا رہے ہیں. بند کا مطلب آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے, اس کا مطلب بھی لوگ جانتے ہیں کہ بند کا مطلب ہوتا کیا ہے. میں اس طرف جانا نہیں چاہتا ہوں. مختصر سی بات یہ ہے کہ ہم لوگ میلاد کرتے ہیں, جب دنیا میں پھر بھی میلاد کرتے ہیں. جب ہم دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو ہم اپنی اولادوں کو یہ طریقہ بتا دیتے ہیں, اے میری اولادوں, میں نے تمہاری بچپن میں میلاد کیا, تیری جوانی میں میلاد کیا, تیرے شادی میں میلاد کیا, تیرے عقیقہ میں میلاد کیا, تیرے ولیمہ میں میلاد کیا. تو جب تک آپ زمین پہ رہیں گے آپ میلاد کرتے رہیں گے. جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو یہ طریقہ آپ کی اولاد سیکھے گی, آپ کی اولاد بھی میلاد کرتی ہوئی. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی راستے سے گزر رہے تھے. کچھ بچے کھیل رہے تھے, کچھ بچے کھیل میں مشغول تھے. اچانک ایک بچہ آ گئی کہ میرے نبی کو سلام کر لیا. بولیے سبحان اللہ. میرے نبی کو سلام کر لیا. اب جب اس نے سلام کیا, میرے آقا نے محبت سے شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا. میرے آقا نے اپنی نورانی ہاتھ کو اس کے سر پہ رکھ دیا. اب جیسی سر پہ رکھنا تھا وہ بچہ وہاں سے گیا, اپنی والدہ سے کہتا ہے, اے میری والدہ کیا تجھے معلوم ہے آج کیا ہوا ہے؟ اے میری ماں کیا تجھے معلوم ہے آج کیا ہوا ہے؟ آج تو غضب ہو گیا. کہا بیٹا ہوا کیا ہے؟ کہا آج میرے سر پہ محمد عربی نے اپنا ہاتھ رکھ دیا ہے. فرماتی ہے میں نہیں مانتی. بیٹا کیسے مانو گے؟ بیٹا کہتا ہے کیسے مانو گے؟ ماں کہتی ہے کہ بیٹا محمد عربی کا وہ ہاتھ ہے کہ جس کے سر پہ رکھ جائے اس کے سر سے خوشبو آتی ہے. اب جب ماں سنتی ہے اس کے سر پہ تو اس کے سر سے پتا چلتا ہے کہ خوشبو آ رہی ہے. رابی بتاتے ہیں کہ صرف اس کے سر سے نہیں بلکہ کئی خاندان تک اس کے سر سے خوشبو آتی ہے. صرف اس کے سر سے خوشبو نہیں آئی بلکہ اس کے بیٹے پوتے پوتے سب کے سر سے خوشبو آ گئی. ایک پوتا کسی نے مصافحہ کیا, محبت سے مصافحہ کیا. یہ شادی کی محفل ہے. اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے, ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے. آج ہمارا سماج کس موڑ پہ کھڑا ہے؟ آج ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں؟ کبھی ہم لوگوں نے سوال کیا؟ ہمارے دماغ میں بیٹھے بیٹھے ایسے ایسے فطور سوالات آتے ہیں جو مولانا کے ذہن میں نہیں آئے, کسی مفتی کے ذہن میں نہیں آئے, کسی عالم کے ذہن میں نہیں آئے گا, کسی عالم بعمل کے ذہن میں نہیں آئے گا. ایسے ایسے سوالات ہم لوگ کرتے ہیں. لیکن کبھی ہم لوگ یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ نماز کیسے پڑھا جائے. کبھی ہم یہ کوشش نہیں کرتے ہیں کہ شرائط نماز کیا ہے. کبھی ہم یہ کوشش نہیں کرتے ہیں کہ فرائض نماز کیا ہے. کبھی ہم یہ کوشش نہیں کرتے ہیں کہ فرائض وضو کیا ہے. کبھی ہم یہ کوشش نہیں کرتے ہیں کہ میت کو کیسے نہلایا جائے. ہم یہ کوشش نہیں کرتے ہیں کہ کفن کیسے پہنایا جائے. یہ ہم کوشش نہیں کرتے ہیں. حضرات محترم یہ علماء کرام ہے جو انبیاء کے وارث ہے, جو آپ کو دنیا میں بھی راستہ بتاتے ہوئے نظر آئیں گے. اور قیامت کے دن اور جب آپ قیامت کے تمام میدانوں میں گھوم جائیں گے آپ کا کوئی مرشل حال نہیں ہوگا, آپ کا کوئی آگے دیکھنے والا نہیں ہوگا, کوئی راستہ بتانے والا نہیں ہوگا, کوئی مددگار نہیں ہوگا. اس وقت یہی علماء بتائیں گے کہ آدم علیہ السلام ہم سب کے بعد ہے, ان کی پائیدار میں جائیں گے. وہ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ قبول. مختصر سی بات, حضرت ایوب علیہ السلام کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا. شادی بیٹا کا ہو یا بیٹی کی, بہت سارے پیسے خرچ ہوتے ہیں. کسی میں 2 لاکھ, کسی میں 3 لاکھ, کسی میں 4 لاکھ. لوگ اپنے اپنے حیثیت کے مطابق خرچ کرتے ہیں. لیکن شادی میں ضرورت کیا ہے؟ شادی کرنا سنت ہے.
मिलाद करना भी सुन्नत है, लेकिन शादी में और कुछ भी सुन्नत है, और कुछ भी फर्ज है। कभी हम लोगों ने गौर नहीं किया, शादी में दो ही चीज फर्ज है, दो चीज कर लिए शादी हो गई। उलमा किराम बैठे हैं, दो चीज आप कर लिए शादी हो गई। एक इजाबो कबूल का होना और दूसरा गवाहान का होना। दो चीज अगर गवाह है, इजाबो कबूल हो गया, शादी हो गई। लेकिन हम लोग कितना खर्च करते हैं, कभी हम लोग इस पे गौर फिक्र किया? और शादी हो गई, अल्लाह ताला ने तौफीक दिया, आपने सुन्नत रसूल पे अमल किया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला शादी खाना को तमाम परेशानियों से बचाए और सुन्नत रसूल पे सही तरीके से अमल करने की तौफीक अता। और हमें और आपको आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत और तमाम औलिया किराम की सुन्नतों से मोहब्बत करने का नाम इस्लाम है। सिर्फ नारा लगा देने का नाम इस्लाम नहीं है। तो हम लोग शादी कर लेते हैं, शादी में बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन जो असल है वो हम नहीं करते हैं। वो मसला आजकल हर इंसान के ज़हन में घुस रहा है। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, ये मसला कोई मौलाना से नहीं पूछा होगा कि मौलाना साहब ये बताइए कि बीबी को कब मोहर देना चाहिए। कोई नहीं पूछते बीबी को मोहरदैन कब देना चाहिए। ऐ मसला लोग को नहीं मालूम है, नहीं पूछेंगे कि देना पड़ेगा, पैसा देने की बात है। मिलाद में आप लोग आते हैं, बड़ी खुशी की बात है, इसलिए कि हमारी उम्र 40 साल 50 साल 65 साल हो गई। हम मदरसे में जाकर अली में नहीं पढ़ेंगे, हम मदरसे में जाकर नुरानी कायदा नहीं पढ़ सकते हैं, हम मदरसे में जाकर के इमाम साहब के पीछे बैठ करके नहीं कहेंगे हसरत ये याद करवा दिए वो याद कर दीजिए। लेकिन ये मिलाद एक वाहिद जरिया है जिसके जरिए से आप अगर चाहे तो सैकड़ों मसाइल सीख सकते हैं, लेकिन सीखने के साथ साथ अमल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आप अपने दिल में एक अहद करें कि मैं मिलाद में जाऊंगा, एक बात सीख करके आऊंगा, मैं मिलाद में जाऊंगा सिर्फ एक बात सीख करके आऊंगा। अगर एक बात आप लोगों ने सीख लिया, अगर 10 मिलाद में गए 10 बात सीख ली, अगर उस 10 बात पे आप अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपके मिलाद में आना भी कामयाब, इन लोगों का पिंडाल लगाना भी कामयाब, और मिलाद वाले का मिलाद करवाना भी कामयाब, इन उलमाए किराम की तकरीर भी कामयाब हो जाएगी। और इंशाअल्लाह इन उलमाए किराम की बदौलत हम दुनिया में भी कामयाब रहेंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। तो मोहरदैन कब देना चाहिए बताइए? नहीं मालूम। मोहरदैन देना चाहिए मिलाद होने से पहले। शादी आपका निकाह हो गया, आप महर अदा करें। आदम अलैहिस्सलाम की शादी हो गई, हजरत हव्वा से आदम अलैहिस्सलाम की शादी हो गई। आदम अलैहिस्सलाम हजरत हव्वा की तरफ बढ़ना चाहे, देखना चाहे, मुतवज्जा होना चाहे, लेकिन अल्लाह ताला को हुक्म आदम अभी नहीं, महर अदा करो। अब उस वक्त तो पैसा नहीं था, न नेपाली पैसा, न इंडियन पैसा, न दुबई का, न कतर का, न मलेशिया का, न मलेशिया का, कहीं का नहीं था। न अशरफी थे, न हीरे थे, न दिनार थे, न दिरहम थे, कुछ भी नहीं था। अब आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ परवरदिगार आलम, इस जन्नत में मैं कौन सा महर अदा करूं, क्या अदा करूं? कुछ तो मेरे पास है नहीं। अब आदम अलैहिस्सलाम का जो महर है वो सुनिए, अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे महबूब ऐ आदम अलैहिस्सलाम, मैं अपने से ज्यादा मैं अपने महबूब से मोहब्बत करता हूँ, उसकी वजह से मैंने तुझे पैदा फरमाया है। मेरे नबी पे 10 मरतबा तुझे पाक कर दो, तेरा महर अदा हो। पता ये चला, मालूम ये हुआ कि अगर आपका निकाह हो गया तो बीवी से मिलने से पहले आप महर अदा करें।
नहीं तो आप मोहलत लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए पहले दिन। खैर, तो हर इंसान को चाहिए कि मोहर अदा करे। उलमा किराम से एक मसला और पूछिएगा, चाहे मैं हूं या इमाम साहब हो या कोई मुफ्ती हो या कोई कारी साहब हो, उनसे एक मसला और पूछ लीजिएगा। किसी भी इमाम साहब के दामन से वाबस्ता हो जाइएगा और उनसे पूछिएगा, हजरत ये बताइए, क्या अगर शौहर इंतकाल हो जाए और बीवी कान में माफ कर दे तो माफ हो जाएगा? ये हमारे क्या रिवाज है? मैंने अपना बचपन यहाँ गुजारा है। हमारे यहाँ ये रिवाज है कि जब शौहर का इंतकाल हो जाता तो बीवी कान में जाके कहती है कि मैंने तुझे माफ कर दिया। लिहाजा इससे परहेज करें। हम इस्लाम के पैरोकार हैं, मजहब इस्लाम में अपनी जिंदगी गुजारनी है, मजहब इस्लाम में हमें रहना है। इसलिए अल्लाह ताला का कुरान कहता है, अगर तुम दीन में दाखिल हुए हो तो पूरे तरीके से दाखिल, अधूरे तरीके से नहीं, पूरे तरीके से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। आज बहुत सारी खुराफात शादी के बाद हुआ करती है, 3 महीने 4 महीने 5 महीने ठीक ठाक चलता है। उसके बाद लोग कहते हैं बहू खराब है तो ये खराब है तो वो खराब है, फला ऐसा है, चिला वैसा है, बहुत तरीके की बात होती है। एक आदमी, लगभग यहाँ 20-25 आदमी बैठे हुए, एक आदमी खड़े हो गए कि मुझे ये बताए कि मेरी बेटी खराब है। बोलिए, है कोई आदमी बोल सकता है? नहीं बोल सकता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जब मेरी बेटी खराब नहीं है तो आपकी बेटी खराब हो सकती है, आपकी बेटी खराब हो सकती है, आपकी बेटी खराब हो सकती है। किसी की बेटी खराब नहीं होती है। जब शादी होती है, शादी होने के बाद जब वो बेटी आपके यहाँ बहू बन करके आती है तो 3 महीने तक के वो ये देखती है कि मेरा शौहर कैसे रहता है, मेरा ससुर कैसे रहता है, मेरी सास कैसे रहती है, मेरी ननद कैसे रहती है, मेरा देवर कैसे रहता है। वो 3-4 महीने तक के वो मिलाने में लग जाती है। अपने जितने भी उसका तरीका था वो मैके में खैराबाद कह के चली आती है। अब वो ससुराल में आई है और ससुराल के तौर तरीके पे चलेगी। ससुराल में जो जैसा किया जाएगा वैसा कहेगी। हज़रात मोहतरम नौजवानों, जब वो 6 महीना गुजरता है, आपको बाप कहने से इनकार करती है, आपके माँ को माँ कहने से इनकार करती है। जरा नौजवानों सोचो, अपने अपने सीने पे हाथ रखो, अपनी जिंदगी का मुशाहिदा करो कि जिस माँ ने तुझे 9 माह पेट में पाला है तो अपने माँ को जब माँ नहीं कहोगे तो क्या दूसरे की बेटी तुझे माँ कहेगी? हमेशा नहीं कर सकती है, हरगिज़ नहीं कर सकती है। जिस बेटे को तुझने अपने 2 साल तक के दूध पिलाया है वो बेटे को देखती है कि मेरा शौहर अपनी माँ को माँ नहीं करता है तो मैं नहीं कहूँगी तो कौन सी बात हो जाएगी। हज़रात मोहतरम, बेला तकल्लुफ वो देखती है कि इसका भाई अपने भाई को भाई नहीं करता है, इसकी बहन कि अपने बहन को बहन नहीं करता है, कि अपने बाप को बाप नहीं करता है, कि अपने माँ को माँ नहीं करता है। हज़रात मोहतरम, तो मैं कैसे कर सकती हूँ? हज़रात मोहतरम, एक बात तख्तिए दिल पे नोट कर लो कि तुम्हारे घर में वो आप तुम्हारा खाना खाती है, तुम्हारा पकाया हुआ खाना खाती है, तुम्हारे कमाई की वो ऐशो इज्जत की जिंदगी गुजारती है। वो अपने घर में रह करके वो कहती है ये मेरी माँ है, माँ कहो। कौन ऐसा नौजवान है जो अपनी सास को माँ नहीं करता है? वो कहती है ये मेरा बाप है, इसको बाप हो, तो वो बाप कहता हुआ नजर आता है। वो कहती है कि ये मेरा भाई है, इसे भाई कहो, वो कहता हुआ नजर आता है। वो कहती है ये मेरी बहन है, इसे बहन कहो, वो कहता हुआ नजर आता है। लेकिन नौजवान वो सोचो, अपने अपने सीने पे हाथ रख के सोचो कि तुम्हारा दाना, तुम्हारे रुपये, तुम्हारे पैसे, तुम्हारे मकान में ऐशो इज्जत करने के बाद वो अपने पूरे खानदान को मरवा ली। लेकिन तुम कैसे कम नसीब हो कि तुम अपना खाना खिला करके अपने बाप को नहीं मरवा पाए, अपने भाई को नहीं मरवा पाए, अपने माँ को नहीं मरवा पाए, अपने चाचा को नहीं मरवा पाए, अपने चाची को नहीं मरवा पाए। हज़रात मोहतरम, अगर नहीं मनवाने का तरीका मालूम है तो इसका भी तरीका उलमाए किराम के पास मौजूद है। आप सिर्फ एक लफ्ज नोट कर ले,
जा के अपनी बीवी से कह दीजिए, ऐ मेरी बीवी, ऐ मेरी शरीक हयात, अगर तुम मेरे बाप को बाप कहेगी तो मैं तुम्हारे बाप को भी बाप कहूंगा। ऐ मेरी बीवी, अगर तुम मेरी माँ को माँ समझेगी मैं तुम्हारी माँ को भी माँ समझूंगा। अगर तुम मेरे भाई को भाई समझेगी तो मैं भी तुम्हारे भाई को भाई समझूंगी। अगर तू मेरी बहन को बहन समझेगी मैं भी तुम्हारी बहन को बहन समझूंगा। हज़रात मोहतरम, जिस दिन ये हमारे नौजवानों की बोली हो जाएगी, जिस दिन हमारे नौजवान ये लफ्ज़ को अपने दिल से निकाल करके अपने ज़बान पर ले आएंगे, इंशाअल्लाह उसका घर घर नहीं बल्कि उसका घर जन्नत नुमा होगा। हज़रात मोहतरम, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अगर मुझे बोलने में किसी तरह की गलती